എന്താണ് മാഡം? അത് ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഡം. Hello, Mini Madam. Good morning. Hello, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Kabir sir, good morning. Yes. Good morning. Good morning. Yes. Sir, good morning, Kabir sir. Nuance librarian, Dija, sir. Sir, what do I do? Hello. Hello, Kabir sir. Kabir sir, സാറേ കാൽസ് ലൈബ്രറിയൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ. കബീർ സാറേ, ഓഡിയബിൾ ആണോ സാർ? കബീർ സാർ സാർ Sir, I disconnect. അല്ല വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇവിടെ പവറിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പവർ പ്രശ്നം. പറഞ്ഞോ. നോക്കാം. Sir, good morning, Majid sir. Good morning. Hello, Sendil Kumar sir. Vanakkam sir. Sendil Kumar sir. Vanakkam sir. Good morning sir. Good morning. Vanakkam. எப்படி சார் சௌக்கியம் இருக்கா? சௌக்கியம் sir. Thank you sir. Thank you. Joseph. ജോസഫ് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടേ. അത് നോക്കിയില്ല, നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്. Hello, Majid sir. Good morning. നോക്കാം. ജോസഫെ കേൾക്കാമോ? അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഉണ്ട്. ഹലോ, ആ സാറ് ഞാനൊരു വെബിനാറിന്റെ അയച്ചിരുന്ന സാർ കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, കൊടുത്തോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. വിജയകുമാർ സാർ ജോയിൻ. സാറും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. Hello, sir. Good morning. Vijaykumar sir. സാർ സാർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക സാർ. കേൾക്കത്തില്ല സാർ, കേൾക്കുന്നില്ല സാർ. മാഡം, കുസാറ്റിലെ വീരാൻകുട്ടി സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറേ വിജയകുമാർ സാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളല്ലേ? എല്ലാ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ചെവിയിലേക്ക്? Dr. Veerankutti sir, good morning, representing Cochin University. Gopikutan sir joined. Gopikutan sir. Good morning, sir. Good morning. Veerankutti sir, good morning. I am Senthil. Good morning. Good morning. Let's go. Lalita teacher. Okay. Teacher joined. Lalita teacher. Lalita madam, good morning. Good morning, teacher. Lalita teacher, good morning. Good morning.
Duty ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So, good morning, teacher. ടീച്ചർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ടീച്ചറിനെ കാണാനില്ല. Behind the screen, behind the curtain. അത് അയൺ കർട്ടൻ ആണോ ബാംബു കർട്ടൻ ആണോ? ഹലോ ഹലോ ടീച്ചറെ, ഹലോ ഹലോ. ആ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്തേ ടീച്ചറിന്റെ മൈക്ക് ഓണാക്കാനായിട്ട് ടീച്ചറാണോ? ആ ടീച്ചർ, അതുകൊണ്ടേ ടീച്ചർ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഇല്ലേ? ആ എന്തോ ടീച്ചറിനെ അവര് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നു. ആ ആ ആ ആ Good morning, Dr. Sindil. Good morning, sir. Good morning. Good morning. How are you? Fine, sir. Mini. Viren Gutti, good morning. Oh, teacher again, Joey. Good morning. ടീച്ചർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Good morning. Good morning. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Okay. You have to say a number of good mornings because so many people have wished you. Thank you so much. Same to you, to all our dear ones. Abdul Aziz, sir, Joey. Abdul Aziz. Good morning, all. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Hello. Hello. You are audible. ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിലാണ്. സാർ തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? Okay, അപ്പൊ തുടങ്ങാം. Mini, you just welcome. Most respected former heads of our department, Professor Levina Devi, Kumar sir, Goviputam sir, our invited guests of our of their university librarians. Then library professionals join. Then students, research scholars. Warm welcome to all to Department of Library and Information Science and a very good morning. In this virtual platform, we are discussing how COVID-19 pandemic affected reading in our university libraries. Now, as this is a most relevant topic
we are all disciplines. We are looking forward. Our department is organizing this webinar. From our experience, the COVID-19 pandemic shifted the strategies and priorities of libraries as they navigate on even more constrained financial environment. Now, libraries are in an emergency situation to act as shelters, offering normal services, operations as an information hub in the community. During this period, library staff should be assigned their formal roles. At the same time, libraries have a special role in the pandemic period. Now, when we are looking for any library, whether it is university library or a public library or even a school library, there are certain threatening challenges before librarians as well as all the library staff and users. Now, regarding space, group studies as a collaborative space, now sharing the information, technologies, applications, building up a good collection, then how we can use print resources, how we can use the online resources. These are some of the issues. Now, regarding the library services, there are certain golden opportunities before library, such as increasing the remote access facilities of our digital resources, then the importance of library website, then digital resource management, then imparting some training on 1 minute. Imparting some training on information literacy, then there increased demand for scanning services, then provide some training in online learning, then lending digital access tools. Then regarding library management, we have studied in detail the various aspects of library management, but totally new library management techniques we have to implement in our university libraries regarding safety, work from home, how our staff can work to collaborative space as well as from work from home, how we can impart staff training, the constrained budget, then how we can offer the open access facilities regarding library resources. So in this connection, some academic institutes placed guidelines or standard operating procedure to run library during this COVID pandemic period. Now, this is an open platform for here we are associated, or we can see almost the cross-section of university library in Kerala. So I welcome all university librarians as well as professionals and our most respected teachers to this webinar, as well as through discussion we can arise new techniques as well as new ideas, concepts, how we can manage libraries not only in pandemic period but in an emergency situation as well as in a crisis arise. So now, so I welcome all to this webinar, not only for hearing the rest of the students, but actively participate in this new novel topic. Now, I invite Vijay Kumar sir to take up these sessions. He is acting as coordinator for coordinating the person. Now, 15 university librarians are taking part in this discussion. Now, over to Vijay Kumar sir. Okay. Thank you, Dr. Mini. And first of all, thank you for giving me an opportunity to moderate this session. And in fact, she was telling me about such a program only day before yesterday.
but still it is quite appropriate that the department has taken the initiative of organizing such a program, because even though we are working in the same state, that is Kerala, we don't have much idea what others were doing during this pandemic period, because the communication has come to a standstill. And even not only communication, but the entire life was somewhat paralyzed for a few months in the beginning. And say, for example, the first response was then was that of a rude shock when this complete lockdown was imposed on us in March. If I remember correctly, it was on March 21st that the lockdown was imposed on us. But there was it was a rude shock. We were not we don't know what to do. In English language, we were at our wits' end, what to do, how to proceed. And since such a dilemma, the libraries, everything was locked down. Government has declared a virtual holiday for almost all offices except the health sector and the police people and some essential services. All others were locked down. And then only after June 2020 that gradually some resumption of some of the services were made. But then the librarians were not knowing what to do, how to proceed. And even if we opened the library, whether we should accept the users inside the library, or what are all the precautions to be taken at that juncture. Because I have come across some of the queries raised by some of the libraries and some of the social media platforms as to how to reopen, what to do, whether we should allow entry to the members, or how to accept the books, what are all the precautions. Then in some of the platforms, I have just replied that the IFLA has come out with certain guidelines as how to function in such a scenario. That means what is to be done when the books are returned, what is to be done, how to keep it aloof, and how to arrange the seats there within the library and other things. But many of the people, that is our professionals, don't look towards the international bodies as to the solutions are concerned. That is what I have learned during my professional career. We are somewhat reluctant. We know that there are guidelines, but we are quite reluctant. But of course, we consult among ourselves, and that is how many of the libraries have started functioning after July. But then that innate fear was there. Not only the innate fear, there was some fear instilled by the authorities also, that this is a deadly disease. But by September, we have realized that, okay, the first thing, the first wave was somewhat over, and normalcy is being returned. But then during this time, a lot of things changed, a lot of things happened in the information scenario. When I use the word information, I see an anachronism in the title of today's topic itself. The topic is titled as how COVID-19 has affected the reading in the university libraries. And we all know that it has paralyzed the reading, because within the library, reading was paralyzed. And only those things which were with the users, they were reading at home. Now, it could have been more ideal if it was how the information dissemination and the library services functioned during the pandemic. It would have been more ideal. That is only a suggestion. I am not finding fault with it. Anyway, this is a good topic to deal with. Anyway, then we started. But during this time, that is, if I remember correctly, in April itself, many of the, e-resource managers, I should say, people like Elsevier and others, have thrown open their databases. Expanded access was given, and the libraries were given the freedom to keep the things open to the public, to give remote access. So far as libraries in Kerala are concerned,
we were expecting the users to come to the library and make use of that. Very few libraries were throwing it open so that they can make use of the services even at home. This is what I have learned. But then all of a sudden, we were not knowing what to do, how to throw it open. So some people have explored the idea, and they have resorted to EZ proxy and other things like, but there are 101 remote access softwares were there, but most of the libraries have resorted to EZ proxy, because we were not very keen on giving out of the 4 walls of the library. That was the stumbling block. We expected the people to come to the library, make use of the facilities available there, but we were not very keen. But this pandemic has taught us a lesson as to how to deal with them. Whereas Western countries, more than 50% of the information dissemination takes place through the remote access. And if you go through the history of this information commons, the evolution of the concept of information commons, you can see it emerged out of the anxiety of the librarians that the number of visits to the libraries coming down by the end of 1990s. So they thought over it, and they opened up the libraries. And moreover, many of the libraries in Harvard University, some 80% of the resources are now procured online. And therefore, it was easy for them to make it available at the place of work or the place of stay of the people. But this was the stumbling block, because our libraries were not equipped to provide mobile services. Many of the libraries, if you go through the websites of the libraries of America, you can see that mobile access is very much encouraged. Apart from some of the IITs and some of the institutions of national importance, many of the libraries were providing only EZ proxy server, or providing remote access, or providing expanded access provided by the service providers. But then open access resources, our libraries, our library professionals were not very keen on propagating the use of e-resources. As a person who was taking classes for the teachers of colleges and universities in the refresher programs, I am very much aware of the ignorance of the teaching faculty about the open access resources. Everybody knows Google Scholar, but apart from that, there are a number of resources which are available freely, openly. But that means, as was stressed by Dr. Mini, there is an increased importance for the information literacy programs. And we also claim that we carry out information literacy programs, but that is somewhat limited to the introduction of the library while people take membership. But we have to go beyond that. So this has to be a daily program, or a regular program, I should say. But then there was a plethora of literature on COVID-19, and all of the database producers were making it open, and they were freely available, and almost all the database vendors were throwing it open. Anybody can access them, not only through library websites, but through any other source. But then some libraries, I've just gone through some of the websites of the IIT libraries. Even at that time, they were access to the libraries, or the occurrences in the libraries, or the events in the libraries through the social media platforms. But I very well remember one of my previous students, as part of his PhD, has done a survey of the use of Web 2.0 provisions by the universities and at the national level. So he's made a special study of the universities in Kerala, and he has found that apart from a few universities, say for example, the new universities, most of the traditional universities have provision for using it, but they were not very active. Cochin University was the exception even at that time. I am talking of the case in 2019. Cochin University was somewhat active, but not very active as the IITs and other things. But still,
they were doing it, other libraries were doing it, say, for the sake of it. They were not very keen on marketing the information services. Perhaps the situation might have changed by this time, and it is up to you to say what steps you have taken to make the resources and facilities available to the users. And perhaps, as far as I know, many libraries have taken up steps like opening up the home pages of the libraries, providing direct links to the home pages, then providing remote access, then expanded trial access. Many of the libraries have provided expanded trial access provided by the database providers. Then some of the libraries have provided special services. This I am saying from my experience by going through the websites and the social media platforms of some of the IITs. And very few libraries, apart, say, for example, JNU, they also offered virtual reference service. This is one service which I want to emphasize. Virtual reference service that has become the order of the day in many of the developed countries. We are yet to take it up. Of course, you can say that we offer service, but 24/7 virtual reference service is conspicuous by its absence in our environment. And of course, we have given much attention to the standard operating procedures. The governments were very keen on giving guidelines as to the standard operating procedures. And they were very keen on implementing them in the libraries. And I have seen some of the photographs as part of the social media platforms, wherein they were providing cleaning the seats and other facilities, even the table. And many of the users I have seen squatting on the floor rather than sitting on the chair and making use of the tables. They were simply squatting on the floor and making use of the resources. And such, even then, standard operating procedures were strictly followed. And of course, our libraries have also resorted to relaxation of the penalty norms for not giving the book back and other things. Of course, these are some of the services, as far as I remember, that we have resorted to. And I don't want to prolong because it is your turn, and it is up to you to share your experiences with others. I hope that this will be a delectable experience to hear about the experiences of others, what they have done and what they are doing and what they propose to do in the immediate future. And as far as the list given to me, 15 persons will be participating in it. I am yet to go through the list of participants, but even then I may not be able to list out quickly as to how many are present. But 15 persons have agreed as far as the information provided by Mini is concerned. So I will call out the names in the order in which it is given to me. It is not following any particular pattern, and you have to share your experiences because we have some 15. I hope that all the 15 will be present, or if those who are already there, they will join us later. And in order to limit our discussions, you will be given, or you can take 5 to 7 minutes to share your experience. So try to confine yourself to this time limit. We can have a discussion also afterwards if time permits. And I request the participants to make your own presentations. Now, first of all, I request Dr. Asha from the University of Kerala, University Central Library, Kerala. Dr. Asha is there? Yeah, she is there. And over to Dr. Asha, please. Good morning, sir. ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം ലൈബ്രറി അടച്ചിട്ടിരുന്നതിനാൽ അത് എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരെയും ബാധിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പിന്നെ കോവിഡിന്റെ 2ാം തരംഗം കാരണം ഏകദേശം 1 മാസമാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ബോധം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഞാൻ അന്നേരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലായിരുന്നില്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ ചെയ്തത്
വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതില് ആവശ്യമായ കുട്ടിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സെമസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓരോ സെമ്മിലെ കുട്ടിയേക്കും ഓരോ ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനും ഓരോ സെമ്മിലെ കുട്ടിയേക്കും ഏതേത് ദിവസം ആണ് ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫുകള് ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് റൂമിൽ പോയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും കുട്ടികൾ വരുന്ന ദിവസം അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ റിന്യൂവലിനൊക്കെ ഇമെയിൽ സൗകര്യമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പം എൻ്റെ ലൈബ്രറി വളരെ ചെറുതാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് അന്നേരം ആ കാര്യം പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ബുക്കുകളുടെ നമ്പർ കൂട്ടുകയും ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയും കൂടാതെ പീരീഡ് കൂട്ടുകയുമാണ് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് കണ്ടത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആലോചിക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. കൂടാതെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യൂസേഴ്സ് പലരും പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫുള്ളി ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സ്റ്റാഫുകളുടെ ഷോർട്ടേജ്. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യമായ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ല, കൊടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ എൻ്റെ അനുഭവം അങ്ങനെയാണ്. കൂടുതൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സുകളെ നമുക്ക് അതിന്റെ ലിങ്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നാല് അപ്പൊ ലൈബ്രറിയന്മാർ യൂസേഴ്സിന് കൂടുതൽ സൗകര്യം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ. ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ പറയാനില്ല സർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആശ. മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് വിഷമമുണ്ടാകുന്നത് ആകെക്കൂടെ ഡോക്ടർ സെന്തിൽകുമാറിന് മാത്രമാണ്. ബട്ട് സെന്തിൽകുമാർ, സിൻസ് he is hailing from Tamil Nadu, he can very well understand Malayalam. So that is okay. 23 years only, sir. So no problem, sir. I will understand. Sir, എന്നോട് മലയാളത്തിൽ പറയാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നേരത്തെ. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നോ ഇഷ്യൂ. മിനിമേഡം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മലയാളത്തില് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ I am not finding fault with you. I am just pointing out about the special case of Senthilkumaran. Okay, apart from that, you are free to speak in any language. Sorry. Ma'am, you need not be sorry. 23 years. I am really sorry, sir. Yeah. In fact, you have to be proud of speaking in. Oh, Mike, listen to me, please. You have to be proud of that. Okay. I was just speaking about Senthilkumaran because he was here in Spices Research Institute for a number of years, and moreover, he is from Tamil Nadu also. Now, the next chance is to Sri Vamadevan, who is heading the campus library of the University of Kerala. Mr. Vamadevan is there? Mr. Vamadevan? I hope he is not there. Now I request my friend Sri K.P. Sadashivan, who is heading the Library of Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. Definitely a new, it's not a new initiative. Of course, he was there previously with IIIT-KM, which has been converted into a university. Over to Mr. Sadashivan, please.
I saw his face, and I hope Mr. Sadashivan is there. Yes, sir, join. ഇല്ല ജോയിൻ He's not there. ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ Okay. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, because I've seen him. Yeah. Okay. 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 Let us move to Dr. Abdul Aziz, who is the librarian of C.H. Mohammad Koya Library, University of Calicut. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning to all. Sir, may I speak in Malayalam? I hope Sendil can understand my words. Oh, yeah. Okay, Yeah, okay. yeah. Of course. Anybody can speak in Malayalam, any language. Okay, okay. Okay. Any language means either. ആദരണീയനായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് മിനി ദേവി ടീച്ചർ, പിന്നെ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ലളിത ടീച്ചറൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് നാളായി കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ വിജയകുമാർ സാറ്, ഗോപികുട്ടൻ സാറ്, ഹുമയൂൺ സാറ്, പിന്നെ സീനിയർ പ്രൊഫഷണൽ കൊളീഗ്സ്. സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇൻട്രഡക്ഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ വിജയകുമാർ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 2020 മാർച്ചിലാണ് നമ്മുടെ PM ലോക്ക്ഡൗൺ അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ പാലിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം സർവീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, എല്ലാ പ്രോട്ടോകോളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതോടുകൂടെ നമുക്കറിയാം സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസുകളും ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ PG സ്റ്റുഡൻസും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സും ഒക്കെ ക്യാമ്പസ് ലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവർ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പോയി. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസുകളെല്ലാം ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് കൺട്രീസിന് വിഭിന്നമായിട്ട് മറ്റ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലൻഡഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പം തൊട്ട് തലേ ദിവസം എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടെ മുതൽ അടുത്ത ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ടോട്ടൽ ഷോക്കായിരുന്നു ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്തത് ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനും ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ സീനിയർ ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫിനും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വിത്തിൻ 1 വീക്ക് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറി സപ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനും ഫാക്കൽറ്റിക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു മസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഒരു റിമോട്ട് ആക്സസ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒന്നുകിൽ ഈസി പ്രോക്സി അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് എക്സ് തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇപ്പോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു നമ്മുടെ ഒരു പോളിസി തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇൻഫ്ലിനെറ്റിന്റെ ഇൻഫെഡ്, ഇന്ത്യൻ ആക്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലിനെറ്റിന്റെ ഒരു പുതിയ വെഞ്ചറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഷിബോലിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിമോട്ട് ആക്സസ് സിസ്റ്റമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ മാർച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലിനെറ്റിലെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ ഒരു IDP സെർവർ, ഈ റിമോട്ട് ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെർവർ വിത്തിൻ 1 വീക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ 1st വീക്ക് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റിമോട്ട് ആക്സസ് ഫെസിലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനും യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഇമെയിൽ വഴിയും SMS വഴിയും അവരെ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്തു. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ, ലീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ന്യൂസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഈ IDP സെർവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈഷോർ സിന്ധുവിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 10 റിസോഴ്സസ് ആണ്. അമേരിക്കൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റി, അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, അമേരിക്കൻ ഫിസിക്കൽ സൊസൈറ്റി, ആനുവൽ റിവ്യൂസ്, JSTOR, OUP, പ്രോജക്ട് മ്യൂസ്, സ്പ്രിംഗർ ലിങ്ക്സ്, ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ്, വെബ് ഓഫ് സയൻസ്. ഇങ്ങനെ 10 റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക്
ഈശോക് സിന്ധുവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നേരിട്ട് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത ലൈബ്രറി കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബുക്സിന്റെ കളക്ഷൻ. പിന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓൺലൈൻ ബുക്സ് ഉണ്ട്, കാംബ്രിഡ്ജ് ഓൺലൈൻ ബുക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ബുക്സും ഈ 10 റിസോഴ്സസും നമ്മൾ റിമോട്ട് ആക്സസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു റിലീഫായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഡ്രസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ഒരു 2000-ഓളം ആളുകൾക്ക് ടോട്ടൽ നമ്മൾ പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ പെടാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു പിന്നെ ഇന്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ആ ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവരല്ലാതെ കുറെ ഗ്രാജുവേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിനോ പിന്നെ PG സ്റ്റുഡൻസിനോ ഗ്രാജുവേറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഇന്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. പിന്നെ മിക്കവാറും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചു. അവർ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രിന്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ കളക്ഷന്റെ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ്, നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രിന്റ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചില പ്രിന്റ് ബുക്സ് ഇപ്പൊ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിലും അവരുടെ ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന ചില ബുക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സർവീസും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ റിക്വസ്റ്റ് എ ബുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് ആ ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവര് ഒരു ബുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളത് ലൈബ്രറിയിൽ പിന്നെ നോക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർ ആ ടൈം സ്ലോട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും പിന്നെ അത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു കാര്യം, ഒരു ചാറ്റ് സർവീസ്, ഒരു ലൈവ് ചാറ്റ് ബോക്സ് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും പിന്നെ ലൈബ്രറി ഒപാക്കിലും അതേപോലെ നമുക്ക് വൂഫൈൻഡ് എന്നുള്ള ഡിസ്കവറി സെർച്ച് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഈ 3 പ്ലേസിലും ഈ ഒരു ലൈവ് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മോർണിംഗ് 9 AM to 6 PM അത് പിന്നെ ലൈവായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാഫിനെ ഷിഫ്റ്റ് ബേസിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. പിന്നെ ഈ വൈകിട്ട് 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പിന്നെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവരുടെ സെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് അത് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാറ്റിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് 100 ചാറ്റ്സ് പെർ ഡേ, ഒരു ഡേ തന്നെ 100 ചാറ്റ്സ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. യൂസേഴ്സിന് പല ലൈബ്രറി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പല പിന്നെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അതിന് നിവാരണം വരുത്താനും പിന്നെ അവരുടെ ക്വറീസ് ആൻസർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അത് ഒരു വലിയ സർവീസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോഹയില് അക്കൗണ്ട് യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് സെൽഫ് റിന്യൂവൽ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം റിന്യൂവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബൾക്കായിട്ട് പിന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ കൊടുത്ത് ഫൈനൊക്കെ വൈവ് ഓഫ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇത് ഈ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ആക്സസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് എങ്കിലും യൂസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൗ ടു യൂസ്, അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഗ്രാഹ്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് വെബിനാർസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഹൗ ടു യൂസ് ഈ റിസോഴ്സസ്, ഓരോ റിസോഴ്സ് വൈസ് ആയിട്ടും പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടും റിമോട്ട് പിന്നെ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെയും ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂള്, വീഡിയോ മോഡ്യൂള് നമ്മൾ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വെബ്സൈറ്റിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൂക്ക് കോഴ്സ്, സ്വയം, കോഴ്സറ, എഡെക്സ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനും ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫിനും പിന്നെ വെബിനാർസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത്. പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ്,
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ജേണലിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് എ ബുക്ക് വിത്തൗട്ട് വയലേറ്റിംഗ് കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട്, ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രിന്റ് ജേണൽസിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തുടങ്ങിയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇമെയിലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഈ പരിമിതമായ നിലക്ക് ലൈബ്രറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ വരില്ല. സ്റ്റാഫ് വരാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽക്ക്, എന്നാൽ യൂസേഴ്സിന് വരാൻ പെർമിഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 2015 മുതൽ പ്ലാജിയാരിസം പിന്നെ ഡിറ്റക്ഷൻ അതിന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സർവീസ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോഴും ഒരു ബ്രേക്ക് വരാതെ നമുക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ബേസിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇവർ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫയലുകൾ അയച്ചു തരും. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഇമെയിൽ വഴി അയച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഹാർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ കൊടുക്കും. അതാണ് വേറൊരു വർക്ക്. സാർ സമയമുണ്ടല്ലോ, ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ എടുക്കാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു മേജർ വർക്ക് പിന്നെ ക്ലീനിങ് അപ്പ് ഓഫ് കാറ്റലോഗ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഫയൽ. എല്ലാവരും വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാറ്റലോഗ് ഡാറ്റയിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ റിഫൈൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു അതോറിറ്റി ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ സാറിന് അറിയാം, നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസ് നടത്തി. ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഞാൻ സമയം അധികരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കിയതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും പിന്നെ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും പിന്നെ എന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മെന്റേഴ്സ് കൂടിയായ വിജയമൂർ സാറ്, ലളിത ടീച്ചർ, ഗോപികുട്ടൻ സാർ, എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Okay, thank you, Dr. Abdul Aziz, for the active functioning during the pandemic, braving all the adversities. And here, one thing I just want to highlight, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ആക്സസ് റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കീൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. We have never tried open Athens or Shibboleth and things like that, which are completely open. അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്തത് ഈ ഓപ്പൺ റിസോഴ്സസിന്റെ ഫ്രീ റിസോഴ്സിന്റെ ഒരു നല്ല ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എൻലാർജ് ചെയ്തു. നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഇൻഫെഡിനെ കുറിച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻഫിലിബ് നെറ്റ് ആക്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫെഡറേഷൻ, ഒരു നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ ആ തുടക്കത്തില് വലിയൊരു ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് us take up this, follow it up. Okay, now I just request Dr. A.T. Francis, Kerala University, Agricultural University, Thrissur, to make his presentation. Dr. Francis? Yes. Good morning. Okay, please. Good morning. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലളിതലൻ ടീച്ചർ, സദാശിവൻ സാർ, വിജയകുമാർ സാർ, ഡോക്ടർ മിനി ദേവി, പ്രിയപ്പെട്ട ലൈബ്രറിയന്മാരെ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചതിന്. ഞങ്ങൾ കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ വിജയകുമാർ സാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യൂസർ അവയർനെസ്സും യൂസർ ഓറിയന്റേഷനും വളരെ ശക്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അതിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു കോഴ്സ് 0+1 ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സ് എല്ലാ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് എന്നും, അതുകൂടാതെ അതിന് സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് 0+1 ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സ്. 0+1 ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എല്ലാ PG കുട്ടികൾക്കും PhD കുട്ടികൾക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസോഴ്സസ് സെറ കൺസോർഷ്യാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഡെൽനെറ്റിനെയാണ്. വാസ്തവത്തില് ഈ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ 24 മാർച്ച് മുതൽ 2020 17 ഏപ്രിൽ വരെയായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ 8 മെയ് തൊട്ട്
16 ജൂൺ വരെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌണിന് ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറി കാര്യമായിട്ട് തുറന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 ദിവസം തുറന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് സെർവറൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു 8-10 സ്റ്റാഫ് ലൈബ്രറിയിൽ വരും, മെയിൻ്റെനൻസും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, എമർജൻസി സർവീസുകളൊക്കെ ചെയ്യും. ഈ 3000 ജേർണൽസിന്റെ റിമോട്ട് ആക്സസ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല, എല്ലാം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ആക്കി മാറ്റി. അതായത് IP അഡ്രസ് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിരുന്നത് മുഴുവൻ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ തന്നെ ഒരു 10-15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ആക്കി മാറ്റി. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 3000 ജേർണൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആക്ച്വൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ 19-ആം തീയതി മുതൽ ഏപ്രിൽ 19, 2020 മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ലൈബ്രറി വർക്കിംഗ്. സാധാരണ ലൈബ്രറി വർക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 8 to 8 എന്നുള്ളത് പകരം 8 to 7 ആണ്. ആ 8 to 7 പകരം 9 to 6 ആണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിന് വരാണ്ട് യാതൊരു തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ക്യാമ്പസിലെ അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കലും പ്ലോട്ട് വർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പേര് ക്യാമ്പസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിന്റെ പുറത്തോ താമസിച്ചിരുന്നവര്, അവർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ലൈബ്രറിയിൽ ഫിസിക്കലി വരാം, പുസ്തകം എടുക്കാം. ഈ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട്. സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ യൂസേഴ്സിന് വരാൻ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ യൂസർ ഓറിയന്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ യൂസർ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയുടെ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു യൂസറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 2 മണിക്കൂർ ഒരു യൂസർ ഓറിയന്റേഷൻ നൽകാതെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ റിസോഴ്സസ് ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചെറിയ ഫോണിൽ കൂടെയോ ഇമെയിൽ വഴിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. യൂസർ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ വെബിനാറുകൾ സെമിനാറുകൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്ലാജിയാരിസം വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. വെബിനാറിന് അത്ര വലിയ ശ്രദ്ധ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആസ്പെക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് പ്ലാജിയാരിസം വർക്ക്, പ്ലാജിയാരിസം അഡ്വൈസറി ആൻഡ് പ്ലാജിയാരിസം ചെക്കിംഗ്, അത് ഓൺലൈനായിട്ട് വളരെയധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കും സർവീസുമാണ്. എങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, പ്ലാജിയാരിസം ചെക്കിംഗ്, സിമിലാരിറ്റി ഇൻഡെക്സ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ലൈബ്രറിയിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ വളരെ അകലന്ന് വന്നിരുന്ന ആളുകൾക്ക് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വർക്ക് നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വർക്ക് കുറെ പേർക്ക് വീടുകളിലേക്ക് കൊടുത്തു. കുറെ പേർക്ക് ബൈൻഡിങ് വർക്ക്, ഇവിടെ ഇൻഹൗസ് ബൈൻഡിങ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരം വർക്കുകൾ വീടുകളിലേക്ക് കൊടുത്തുവിട്ട് ചെയ്തു. കൂടുതലും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വർക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ബുക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ഓൺലൈൻ ബുക്കുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോകോപ്പി സർവീസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ കാര്യമായ സർവീസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ആക്സസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ വീട്ടിലിരുന്ന യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വർക്കുകളും ആക്സസുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ സർവീസ് ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. കേൾക്കുന്നില്ല സാർ? സാർ കേൾക്കുന്നില്ല. Sorry, Dr. Veeran Kuti from CUSAT. Dr. Veeran Kuti. Veeran Kuti is there? Yes, I saw the face. Joined, sir. He has joined. I have seen his face. Okay, or we can call him later. Now I just request Mrs. Miniji Pillai, the University Librarian in charge of Mahatma Gandhi University. നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം. ഈ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ മിനി ദേവി, ഏറ്റവും ആദരണീയായ ടീച്ചർ
വിജയകുമാർ സർ, ഗോപിക്കുട്ടൻ സർ, മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയന്മാർ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ P.N. പണിക്കർ സാറിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം തുടങ്ങാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും 2020 മാർച്ച് 21 ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളും എന്നപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറികളും കുറച്ചൊന്ന് സ്തംഭിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ നല്ല ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സാറെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാമോ സാറേ? ഓക്കെ, മിനി പറയുന്നത് അല്പ ശബ്ദക്കുറവുണ്ട് മിനി. ഉണ്ടല്ലേ? മിനിയുടെ കേൾക്കാം, പക്ഷെ മുഖം പകുതി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മാസ്ക് അല്ല. ഇപ്പൊ now it is all right. Okay. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും അല്പം അന്താളിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇൻഫഡ് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ലൈബ്രറിയിലെ 2 പേർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫഡ് ആക്സസ് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സെർവർ റെഡിയാക്കി റിമോട്ട് ആക്സസ് സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ചു. അത് ജൂൺ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ 200 പേരാണ് ആദ്യം റിമോട്ട് ആക്സസ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഈ ഇൻഫ്ലിപ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 6 ഡേറ്റാബേസുകളും ഇവിടെ നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന 3 ഡേറ്റാബേസുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇൻഫഡ് ആക്സസ് വഴി നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് കൊടുത്തത്. അമേരിക്കൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റി, JSTOR, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്, സേജ് ജേണൽസ്, ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ആൻഡ് വെബ് ഓഫ് സയൻസ്. ഇതാണ് ഇൻഫ്ലിപ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസുകൾ. പിന്നെ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന എപ്സ്കോ, IEEE എക്സ്പ്ലോർ, nature.com എന്നീ 3 ഡേറ്റാബേസുകളും ഇൻഫഡ് ആക്സസ് വഴി യൂസേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തു. ഇത് കൂടാതെ അതുപോലെ ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് റിട്ടേണിന്റെ കാര്യത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2 ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തും ഫൈൻ ഒഴിവാക്കി തന്നു. ഓൺലൈനായിട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നേരത്തെ തന്നെ യൂസേഴ്സിന് കൊടുത്തിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ എല്ലാ ദിവസവും ലൈബ്രറി തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ പ്ലേജറിസം ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുകയും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് ഹാർഡ് കോപ്പി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക്. പ്ലേജറിസം സർവീസ് ഒരിക്കലും മുടക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ചെയ്ത ഒരു സർവീസ് ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച്. അതായത് യൂസേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവരുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഈ ഇൻഫഡ് ആക്സസ് വഴി റിസോഴ്സസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മെയിലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ 2 ഇൻഹൗസ് ഡേറ്റാബേസുകളുണ്ട്, കേരള സ്റ്റഡീസും ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻഡെക്സും. ഇത് ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത 2 ഡേറ്റാബേസുകളാണ്. ആ ഡേറ്റാബേസുകൾ നമ്മുടെ ഒപ്പേക്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാമ്പസിൽ മാത്രമേ, നമ്മുടെ ലാനിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡേറ്റാബേസുകളിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ലൈബ്രറിയിൽ വന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസേഴ്സിന് മെയിലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലൈബ്രറി വെബ്സൈറ്റിൽ ആസ്ക് ദ ലൈബ്രറിയൻ എന്നൊരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് യൂസേഴ്സിന് എല്ലാ സംശയങ്ങളും അതുവഴി ചോദിക്കാനും, അതായത് പലർക്കും ബുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ. അതുപോലെ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുകൾ ഇവിടെ ധാരാളമായി നടത്തിയിരുന്നു.
റഫറൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായ മെന്റിലെ, സെറ്റേറോ തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ച് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ ഈ ആസ്ക് ദ ലൈബ്രറിയൻ എന്ന ലിങ്ക് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരു ബാച്ച് കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പല സെഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തി. ഉടനെ തന്നെ അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറി വെബ്സൈറ്റിൽ നിരന്തരമായ അറിയിപ്പുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ലോയുടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മനുപത്ര അവര് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ലൈബ്രറി വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സർ. Okay, thank you, Mrs. Mini. Now I request Mr. Kunju Muhammad of Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, Panangal. Mr. Kunju Muhammad. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു വായനാവാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഒരു ന്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പോകണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ യുഫോസിലെ റെഫറൻസ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, പിന്നെ ഇത് എയർ കണ്ടീഷൻ റീഡിംഗ് റൂം ആയിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ AC ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്. സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിലും വലിയ ഒരു റഷ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറികളിൽ ഇല്ലല്ലോ. അതൊക്കെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയിരുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസിങ് എക്യുപ്മെന്റ് ലൈബ്രറിയുടെ എൻട്രൻസിലും അതുപോലെ മറ്റു 2 സ്ഥലത്തും നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഇതിൽ ചെയ്തതാണ്. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാനുള്ള കുഫോസ് ലൈബ്രറിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് RFID ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അതിന്റെ ചർച്ച വരികയും അതിന് സാങ്ഷൻ ആക്കുകയും ചെയ്തു ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് വെൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ അവർ റീഡേഴ്സ് ഓൾസോ. അത് നല്ല കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം ടച്ചിങ്ങും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാഗിയാരിസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സെൽഫ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അത് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ 2-3 PhD അവാർഡ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒപ്പ് വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ബുക്കുകൾ, മാനുവലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ബുക്കുകൾ നമ്മളൊരു 2-3 ദിവസം അത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ നോക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത ഒരു പ്രിക്കോഷനാണ്. അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫോട്ടോകോപ്പി ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് അതുപോലെ ഫോട്ടോകോപ്പി ഇതിന്റെയൊക്കെ ചാർജ് അടയ്ക്കുന്ന അത് പൈസ ഇവിടെ ലൈബ്രറിയിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമ്മളെല്ലാം ഓൺലൈൻ ഗൂഗിൾ പേയും ഫോൺ പേയും ഈ 2 മാർഗത്തിലൂടെ അതാക്കി. അത് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ പേരിലേക്ക് നേരെ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പേയ്മെന്റ് ഫുൾ അങ്ങനെയാക്കി. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മൈലോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. മൈലോഫ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സസും നമുക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ സെറ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ജനറൽ സർവീസ് ഓഫ് ICR അത് ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു. അത് വലിയ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. അത് വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മോഹൻലാൽ പറയുമായിരിക്കും. അത് വളരെ മൈലോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസിന്റെ യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൂടി. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇതൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് പാസ്വേഡും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ചോദിച്ചു. മനുപത്ര ഇവിടെ ആരും മെൻഷൻ ചെയ്തു. മനുപത്ര അതുപോലെ ടെൽനെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഡാറ്റാബേസ് ഇവൻ ഒപ്പാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് പേര് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരിയഡിലും ഈ പാൻഡമിക് പീരിയഡിലും വന്നു. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ വായനാവാരം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഒരു വായനയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ക്ലബ് ഉണ്ട്. ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ വായനയെ കുറിച്ചും റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ നടത്തി. വാട്സാപ്പിൽ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച്
ലൈബ്രറിയിലെ കുക്കോസ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ടോക്ക് കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുക്കോസ് ലൈബ്രറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അത് ഓൺ ചെയ്തില്ല. സോറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഐ റിക്വസ്റ്റ് Dr. A. Vijay Kumar, the University Librarian in charge of Sri Shankaracharya University of Sanskrit. Dr. Vijay Kumar? Dr. Vijay Kumar is there? No, sir. Yeah, ഇല്ലേ? സദാശിവ സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. Okay. Okay, if Dr. Vijay Kumar is not there, we will give the turn to Mr. Sadashivan. I saw his face. Mr. Sadashivan? Yes, yes. ഇടയ്ക്ക് he has left എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു. പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു സർ. Okay, okay. Sadashivan sir? Yes, please. Please shoot. Because of the network problems just troubling me a lot right from the beginning. Thanks to Mr. Subhi, he has helped me. I don't know the background of the program, what the inaugural presentation was like, and who all had spoken what, and those in what level this has to be discussed. And I'm starting with a totally blank slate. So if I am talking something very primitive or so preliminary, pardon me because of the lack of background information. Yeah. Okay, please. Let me say some of my experiences in the recent past, maybe a rudimentary type of experience. I've been working with Triple ITMK Technopark Trivandrum, looking after the library, and during the last 1 year, it was a tumultuous period for us to move from Triple ITMK to the new university, Digital University of Kerala. The full name is much longer, Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology, Trivandrum. So we have set up our library there in started functioning December 17th, to be precise, in 2020. And we have been trying to our level best to set up certain facilities which we thought should be different. Now, while I have good news also, 2 days we had been struggling to work for the AICTE inspection, and today, this morning, yesterday was the culmination. Today we got the clearance that we are through. Now we have to gear up much more, stronger, faster to serve the user community. Now coming to the specific topic, that is the pandemic period and the library services. If I am right, that is the topic on which I'm telling you sharing some of the rudimentary experiences. Going back to Triple ITMK, where the pandemic period started. And initially, everybody, as you all know, were in a panicky stage. The students were all in Trivandrum itself. But they were not able to come to the classes. And they had to sit at home or in their respective hotels or lodges, and making of the online facility. We immediately started online classes for the students. Now, also the monthly and the weekly exams, tests, and their project work, all those things we restarted rather, initially in a very mild, in a very slow mode, but now it has picked up very fast, as if that has become, or that is the necessity of the day. Now, going back to that period, initially we are stuck up as every other institutions had faced. Now,
once we started functioning, initially slowly, but subsequently picking up speed, when you started in that low pace, we thought, okay, even the staff working at home, working from home, and there was some kind of a lethargy initially, but we could not take rest at all because of the pressure that was mounting. The students started attending classes online. They were having exams, and then we naturally thought that they need the resources also. So how we can provide them the resources? We just had a quick analysis of the syllabus and the books required by the students based on the syllabus, focusing on which they are having their classes, they are having their exams. Unfortunately, till then, we didn't have the required collection of the e-resources, because we were planning something big in the long run. And moreover, and we were burying the earlier e-resources in the form of CDs, which are never used for the past few years. Even the computers you find CDs are not at all. And you remember the floppy disk, 3 1/4, 5-inch floppy disks, which are now primitive, and nobody, the new generation may not be knowing at all. There was a time when the databases were just supplied in those CDs. It is of no use. That was the situation in the case of these CD versions also, although we had rich collection unused. So now we have the YouTube, or we have all other types of access facilities, and we have to move to that, and the webinars also move to that direction. So now coming to the e-books collection, we did the exercise of finding out the books which are regularly used. That again was based on some kind of analysis we did from the data collected from the Koha database, the issue and all those, and that is one of the parameters we took. And the second parameter, of course, was the syllabus-based books. These two put together, we decided that we need to have e-resources, e-books of those titles. Now, as the exam is fast approaching, we did that exercise, and we could at least create some kind of access facilities to 80% of our syllabus-based books online. So we provided this to our students. Our students were numbering about, if I am right, they are about 400 in 2 batches, year 1 and year 2, and many of them are second-year students were having their project work also. And these 400 users include MSc, MPhil, PhD, project staff, faculty, research associates, and others. So we had to segregate them. The case of students, first year, one kind of recipe, second year, another kind of recipe. So these things were made available, accessible to our students, 80% with 80% coverage. That was phase 1. Phase 2 was when some of the publishers were kind enough to extend their resources, and we are really fortunate. And of course, like you all, we had 3. Even now, we have 3 major databases: IEEE Explore, and ACM Digital Library, and Springer. Now it is Springer Nature. So these 3, out of these 3 databases, IEEE was the first to come forward with a provision of a large number of about 500 books from their collection, making accessible to the students, to the community. So that was really a boom for us. First, among the publishers who could be approached and who provide this to us. Till then, we had only the campus-wide network, as is the case with many of you. Campus-wide network, the IP enabled. So this campus-wide network, the limitation is that we can access only if the users are happening to be in the campus. So we requested, they gave us a connectivity, remote access facility. And the advantage was that same user ID and password could be used commonly for all students. That was much easier for us to extend the facility to students. By then, the students started moving to because of the fluctuations in the spikes, varying spikes in the intensity of COVID. Well, the students started moving to different parts of the country where they live. So
networking was one of the problems, but still we ensured that they were getting network facility, and we were providing them the laptops to all the students. And in some remote places like Jharkhand and Orissa, there were problems. Some of the students were not able to access. But wherever it was possible, we could provide them facility, the first phase with the IEEE publications books. The second phase was Springer Link. Springer Link, they had provided more than 500 then. Now, even now, in their side, they are providing 1,400, to be precise, 1,347. As per yesterday's figure, this slightly fluctuates from day to day. So this is the figure. This is the number of books. Some of them, of course, are open access. But the advantage is that unless you subscribe to their particular package, you cannot get these things in a single package. That was an advantage. But the disadvantage was that Springer was not giving us a single user ID and password for accessing all students, all users who are living outside the institution, outside the campus, outside the state and all. So this was a problem. They were giving only a single user, single ID for configuring. And that has to be done by myself because I happen to be the system administrator for this one. So when we were working from home, each of us, all my staff, we were 4, and now it has come down to 3. And with the sad demise of one of my very close colleagues last month. So we are struggling with this limited number of people. And well, I've been just telling my colleagues that it is we are working for the time being, not for the money, but for some kind of a passion, some kind of a what should I say, coming up to the occasion which needs to change our strategy of work. So that we did day and night, my colleagues, and they were all happy to associate, and we could create each user's access facility in the Springer. In the case of ACM, digital library, unfortunately, they were not providing that facility. So maybe because of their what should I say, the IPR related issues, the copyright related issues and all, but they are changing. The whole world, as you all know, are changing. Now, after moving to the new campus, the digital library campus, during this COVID period, they have been redoing the exercise when the new students joined. Their exams are going on, their online classes are going on. We have been conducting occasional in-house informal training also, individually and in small groups. Now the result is that, except perhaps less than 10 students, the rest of the students are scattered across the country. But we are going ahead with the programs, as I mentioned, the test papers, exams, project work and all. And we have a feeling that we are able to provide them the information what is needed for them in the exam or in the course-oriented programs. But that apart, we have introduced another program, another kind of a facility for those who are coming to the institute. We started a digital notice board. In that digital notice board, initially we found that large number of, as you all know, the publishers are mounting with the publications in the COVID-19, the literature related to that. As we know, perhaps in India or perhaps in Kerala, although we have a fairly large number of cases, our research work in this area among the doctors and other researchers is relatively low, or at least they are more confining to their clinical work rather than say doing a specific systematic research and bringing out publications. This seems to be a drawback, whereas in other places the researchers are bringing out papers and they are just going fast ahead than us. This is a setback I thought I will just incidentally share with you. Now, one of our faculty members who is an expert in artificial intelligence was trying to. Sorry. Mr. Sadashivan, please, can you? Yeah. So this is broadly some of the activities we have been doing to
cater to the needs, and that part, other services like maybe Turnitin search facility and even photocopy facility. When students are sending an email, we are just our limited staff, they are taking copies and providing them, and these copies need not necessarily be in our university library, but elsewhere. And wherever it is, the same old strategy we are adopting and providing the information, whether it is macro or micro level, to the students, reasonably well. With this, I'll try to conclude. And as I told in the beginning, I don't know whether this is a very elementary type of sharing, because I couldn't hear what you have been discussing earlier. Thank you so much. Okay, thank you very much. Just to go, Sadashivan sir പറഞ്ഞതിന് supplement ചെയ്യാനായിട്ട് the other day, the day before yesterday, I was just listening to, or I was just attending a webinar on higher education in Kerala, the problems and the prospects. അതില് Dr. Iqbal point out ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, when others were doing research, intense research during this pandemic period in their labs, especially science departments were doing intense research in their science departments, നമ്മളെല്ലാം പോയിട്ട് താക്കോലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടൊരു കമന്റ് പറഞ്ഞു. He just commented that the psychology people, the sociology people, the economics people should have been more active during this period. അതാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നിങ്ങനെ just casually point out. I was just reminded of his remark at this juncture. Okay, thank you, Mr. Sadashivan, and now it is the turn of Mrs. Priya of Kannur University Library. Mrs. Priya? Priya madam illa sir. Okay. Now I request Mr. Mohanlal of Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Wayanad. Mr. Mohanlal. Mr. Mohanlal, please. Respected Lalita ma'am, Vijay Kumar sir, Sadashivan sir, and other university librarians, my dear friends and colleagues. Very good afternoon to you all. As you know, Kerala Veterinary and Animal Science University, KVSU, was established in December 2010. Am I audible? Yeah, sure. 2010, as its headquarters at Pukot, Wayanad. Actually, we were parted from our mother parent university, Kerala Agriculture University. We were trifurcated as a veterinary university, agriculture university, and fisheries university. So we are not coming under the normal UGC 12B university criteria. So we have different services. We could not provide that UGC are not providing UGC Infonet service or Enlist service to our university. Plus, we have a separated ICR service of SERA. Dr. Francis and Kunju Mohammed mentioned about that. Our faculty, our students, our entire academic community mainly largely depending on that SERA service. Okay, then about our university, let me have a few words about our university. It embodies 3 faculties offering UG, PG, and PhD in veterinary, animal sciences, veterinary and animal sciences, dairy science, and poultry science through 8 colleges and research stations. Our colleges were widespread in Wayanad, Palakkad, Thrissur, Idukki, and Thiruvananthapuram districts. Functions under provision leadership. Actually, our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Dr. M.R. Sashindranath, he has given us each and every support to implement all services. And in this juncture, I mention my thanks to him. The Kerala Veterinary University Library Information System
KVSU LIS has 8 constituent college libraries connected under the network environment. The main potency of our library information system being the effective deliverance of the following library information retrieval services: 24/7 dedicated web portal, web and information sharing among libraries, university level plagiarism checking, online current awareness services, digital library and institutional repository reference services, Wi-Fi enabled information retrieval support, database internet browsing, online document renewal, reservation check-in, checkout, overdues, etc. User orientation, continuous user orientation and awareness programs. These are the services we have already been providing. The novel coronavirus, COVID-19 disease presented unique challenges to all the stakeholders of education system. From 25th March 2020 onwards, the country has faced national lockdown. Accordingly, the conventional education and research-wise activities were come to a close at Kerala Veterinary and Animal Science University. The traditional usage of library holdings and activities were totally paralyzed. The situation forced our library system to ascertain ways of working in a rapid time frame, like shifting to digital platform wherever possible and to provide adequate remote services to the users. Remote access to e-resources. Our library and information system provides e-contents like e-books, e-journals, resource repositories, etc. Our scholars and faculty largely depend on SERA, I mentioned earlier, which facilitate the full text accessibility of more than 3,000 e-journals plus e-books and other databases. It's not like a UGC Infonet where they're providing INFED facility. Here they have given IP-based access. So in the COVID situation, it's difficult to come up over the IP range area for our user community. So we requested Mrs. Informatics, who endowed with the JGate platform, remote login from anywhere at any time. They have issued login ID and password for the remote login, and this arrangement was persisted up to October 2020. In anticipation of second wave lockdown, we subscribe to the MyLoft, My Library on Fingertips, remote login federated services. MyLoft Kevasu is the personal library and a single application that authenticating authorized users allow them to seamless access, organize, share and read offline all of the e-contents provided by KVSU from anywhere, anytime. Such a way, our library information system has taken a lot of effort in leveraging and expanding existing online services. Open access resource. Many scholarly, freely available resources such as National Digital Library of India, ICR Thesis Repository Krishikosh, Shodhganga, Director of Open Access Journals, DOAJ, DOAB, etc., were acquainted with the academic community. Waiver of overdue charges. We have extended the due date for all the types of reading materials issued to all categories of members till 15th December 2020. Safety measures for library workforce. Kevasu libraries were reopened on 3rd week of May after national lockdown. We have rescheduled our working time to limited hours a day. Worked with minimum number of staff in accordance with the government guidelines. Limited the number of sections and certain facilities which may make workplace contaminated and increase of risk of spread. Library computer systems were barred and promoted to use personal devices for information retrieval through single window search library applications and remote off-campus services. Other precautions taken. Sanitizer provided to users, thermal scanning implemented at the entrance, display time-to-time notifications of WHO, Government of India and the Government of Kerala.
strictly maintain social distancing within the library, Dropbox provided for returned documents, restricted working hours on Monday to Fridays, remote access e-resources. No, I have already mentioned about this. Assistance in information seeking and scholarly writing. Attempts were made to facilitate interlibrary loan services on a virtual basis from requisition to supply. Extended provision for plagiarism uninterruptedly. Email alert services, scanned document services were taken as priority services, and efforts were taken to highlight these services on the website with complete detailing of the requisite process for these services. Library staff were available to answer questions via online chat services. Given guided online tools of our online resources, searching strategies, citation managers, and a wide variety of other topics. Help faculty with teaching online using library resources such as ebooks and digital collections. Organization of webinars. We have conducted many webinars relating to topics starting from information literacy, academic honesty, and research ethics to acquaint our users with digital media information and their use in the research activities. Role of libraries in proliferation of knowledge got more consolidated by activities and webinars conducted by us in the crisis time. Let me sum up. The outbreak of COVID-19 pandemic has necessitated sudden and radical change in delivery of library services as strict social distancing and lockdown measures were imposed. The internet and web technologies have created a new and unparalleled environment and enabled libraries to enhance and strengthen the research, teaching, and learning, even in this difficult and uncertain time. It will be imperative to reassess every existing service and redesign in view of government protocols to deal with the situation. Libraries have acted smart even this time and evolved as a continuous learning factory. It can be said from this experience that libraries are emerging as new genre of knowledge hubs capable of playing a vital role in supporting our nation to settle into a new normal situation. Okay, thank you. Okay. Being given me an opportunity to discuss with you such a platform. Okay, thank you, Mr. Mohanlal. It's a long time since we met, and your image in my mind is that of a young boy. Okay, thank you. Okay, thanks for the good words. Okay, now it is the turn of Dr. Senthil Kumar, of the Deputy Librarian in charge of Central University of Kerala, Kasaragod. Over to Dr. Senthil Kumar. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, respected Professor Vijay Kumar sir, Professor Kovikutan sir, and Mini ma'am, and Lalita ma'am, research scholars, students, and library professionals. The lockdown have forced a dislocation of many students, leaving them with lack of course materials to prepare for the examinations. Information communication technology brought tremendous changes in library and library services. Most of the libraries are moving from print to e-resources. Now, most of the libraries are providing e-based services like e-books, e-databases, e-thesis, e-journals, etc. Our library is having membership with the Source Hindu. From them, 13,000 plus e-journals we are getting from them. Then American Institute of Physics, American Physical Society, Annual Review, Cambridge University Press, Economic and Political Weekly, JSTOR, Oxford University Press, Project News, Science Direct, Springer Link, Taylor and Francis, Wiley Black. We are subscribing with them, and we are membership with the DLNet. From them, 2,500 e-journals we are getting. American Consulate Library, Current Science, and the Chemical Research Society also we are getting from magazine and as well as book for our library. Then apart from these e-journals, our library is individual subscribing of Provis databases, India Stat, Scopus database, National database for Hindi,
Manupatra database for law department, Math Scinet, IEEE, SysTat, EPWRF India Time Series, CMI databases, Grammarly software, SSC Supreme Court case online for law department, and IOP Institute of Physics 75 journals, and Sage journals also we are subscribing for our library. And apart from this, around 1,200 plus from Cambridge, Emerald, Oxford University Press, Springer, Taylor and Francis. And these are the username and the password we are giving through INFED Access, Indian Access Management Federation, with support of InflipNet. InflipNet individual username and password we are giving to our library patrons. Our university library provide remote access. Then free and expanded access. In this difficult time, some publishers are providing expanded access to the e-resources, access to additional materials than subscribed by the library, including e-books, e-journals, e-databases for limited period during this pandemic period. Then open access resources, National Digital Library, South Ganga, repository of electronic theses and dissertation we are providing. Then directory of open access journals, through them 11,200 plus journals we are getting. Then online books, Boon, directory of open access books, and many more we are giving in the we have given the link with that our website. Our university library is not collecting dues from our library patron during this pandemic period. Then assistance in information searching and scholarly writing, we are checking the plagiarism checking, Urgund as well as Turnitin we are subscribing for our library, and whatever the thesis and project and research article we are checking, and analysis report we are sending to the concerned person. Due to some students, they are not able to access that some of the articles, we are downloading and sending to their email ID. Grammarly software also we are providing. Individual username and password we are given for the access of Grammarly software. Then email alerting service. Suppose some of the students, if they are not getting any access and all, they freely give us a mail to us, and we will download it and send to their article to them. Then during the pandemic period, we have organized some webinars. University has organized an online webinar, open sources solution for libraries, tools and technique. Then University Library has organized one-day online workshop on with NDLI Club, IIT Kharagpur. Then effective utilization of JGATE's eSoth-Sindhu, Indian Citation Index for research, and online workshop on boosting research productivity using RACS database, webinar on Web of Science access, user awareness session on integration online webinar on check for anti-plagiarism software, that is for language we have organized, webinar on Science Finder, webinar session on CMI database, webinar on Oxford ebooks access, webinar on IEEE Explore digital library training, webinar session on time series, then webinar on SSC online workshop, Turnitin plagiarism and all we have organized. We are regularly sending a reminder of maximum utilization of the e-resources to the library pattern based on the user statistics. If the academic year, so we are always sending reminder and orientation program for utilization of the e-resources. Due to some heavy raining, some problems were there in server problem, internet problem, and the UPS problem. It has been rectified. Due to pandemic period, we are not able to renew the journals and the databases in time, but we have requested the supplier to extend the timing, so they have accepted. These are the problem we have faced during the pandemic situation. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity, sir. Thank you so much. Okay, thank you, Dr. Senthil Kumar. It seems you have organized so many webinars during the period. Okay, thank you very much. Now I request Srimati Geeja
of National University of Advanced Legal Studies. Because okay, all through the time. Now others were changing, but thank you, Mrs. Shrija. അധ്യക്ഷ മിനി ടീച്ചർ, എല്ലാ ലൈബ്രറി അധ്യാപകർക്കും എല്ലാ ലൈബ്രറി ഞങ്ങൾ ഈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8:30 മുതൽ 11 മണി വരെയാണ് വർക്കിംഗ് ടൈം. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈമിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 10 to 5 വന്നു. ബുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നു ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആ ഒരു ടൈം അവർക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ബുക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ LLM സ്റ്റുഡൻസിനും PhD സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മൾ ഈ ടൈമിൽ ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് അഡീഷണൽ കാർഡ് കൊടുത്താൽ, കാരണം അവർക്ക് ടൈം നമുക്ക് 2 ആഴ്ചത്തേക്കാണ് ഇവിടെ LLM സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നത്. 1 month ഫോർ PhD സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ ടൈം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫൈൻ ഒഴിവാക്കിയത് ഒരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ ഈ ടൈമിലുള്ള ഫൈൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 60% ഔട്ട് ഓഫ് കേരള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ലൈബ്രറി ആണ്. ഈ റിമോട്ട് ആക്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം. നമ്മളിവിടെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 10ഓളം ഈ റിസോഴ്സസ്, അതായത് ഹെയ്ൻ ഓൺലൈൻ, ക്ലൂവർ ആർബിട്രേഷന്, SEC ഓൺലൈൻ, മനുപത്ര, CDJ ലോ ജേർണൽ, ലോയിഡ് ലോ റിപ്പോർട്ട്, വെസ്റ്റ് ലോ, ലെക്സിസ് നെക്സിസ്, ബാർ ആൻഡ് ബെഞ്ച്, ഇ ബുക്സ്, ബ്ലൂംസ്ബെറി, ഓക്സ്ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ്, ഇതെല്ലാം ഇ ബുക്സ് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്രാമർലി സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഇത്ര റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ചെക്ക് പോയിന്റ് വഴി റിമോട്ട് ആക്സസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതിൽ പിള്ളേർ ആദ്യം അവർ കുറെ ഫേസ് ചെയ്തു ഇതിനുള്ള അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ആ അവസാനം ചെക്ക് പോയിന്റുകാർ നമുക്കൊരു എൻഡ് യൂസർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്ന് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളതിന് പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തത് അതൊരു പരിധി വരെ നമ്മൾ തീർക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് ഡെലിവറി സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ റിസോഴ്സസിൽ നിന്നല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കുകയും നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് PDF ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ടൈമിലും സ്റ്റുഡൻസിനും ഫാക്കൽറ്റിക്കും ഈ ടൈമില് ബുക്സ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബുക്സിന്റെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് PDF ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും അത് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 3 ഇമെയിൽ സർവീസസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് info.library@nuals.ac.in, അത് ലൈബ്രറിയുടെ ന്യൂസ്, അലേർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ support.library@nuals.ac. അത് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരെണ്ണമാണ്. പിന്നെ ഒരു DDS.library@nuals.ac. അത് ഡോക്യുമെന്റ് ഡെലിവറി സർവീസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സർവീസാണ്. നമ്മൾ ഈ 3 സർവീസുകളാണ് ഈ സമയത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. ഏത് സമയം നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും നമ്മൾ അവർക്കുള്ള കുറിക്ക് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് പിള്ളേർക്ക് നമ്മുടെ ഈ മെയിലുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ലൈവ് ആയിരുന്നു. ആർക്കും അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തതായിട്ട് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരെ അറിയുന്നതിനും പിന്നെ അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സിന് എന്താവശ്യം വന്നാലും നമ്മൾ അവർക്കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സപ്പോർട്ടോടുകൂടി തന്നെയാണ് നിന്നതാണ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു. ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുകയും അത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അതിന് ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക് ഹൗ ടു യൂസ് ഈ റിസോഴ്സസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും LLB-കാർക്ക് LLM-കാർക്കും PhD-കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതിനുള്ള കുറികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കുകയും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റിസോഴ്സസിന്റെ എല്ലാ പബ്ലിഷറുടെ അടുത്തും നമ്മളെ വിളിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ പബ്ലിഷറെ കൊണ്ടും നമ്മൾ അവർക്ക് വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവർക്ക് ഒരു പരിധി വരെ യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഹൗ ടു യൂസ്, ആ ഒരു വെബിനാർ നമ്മൾ എല്ലാ പബ്ലിഷറെ കൊണ്ടും നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഇതാണ്. പിന്നെ പ്രിന്റ് ജേർണൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ജേർണൽസിന് കുറെ മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു കേസസ് വരാറുണ്ട്. കേസസ് വരുമ്പോൾ ചില ആർട്ടിക്കിൾ അവർക്ക് പ്രിന്റ് ജേർണൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് അറിയിക്കും,
അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിന് പോലും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് ആ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡന്റിന് മാത്രമേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഗ്രൂപ്പ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് LLBക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഫൈനൽ ഇയർ വരെയുണ്ട്, LLMനുണ്ട്, PhD-ക്കാർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം, അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടൈമില് ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം, അതായത് നമ്മൾ 50% 20% ലീവിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈബ്രറിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സേവനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay. Is it over? Okay, thank you. Okay, sir. Thank you, Srimati. Thank you, sir. Geja. I have only one doubt. You just mentioned that yours is a special library. Is it true? Yes, sir. A law library. Yours is a university. Yeah, university. Yeah. It doesn't matter much, but I'm just pointing it out. Okay. You can just say it's a specialized university library. You can say. Okay. Sorry, sir. Okay. You should not be sorry. What you said is correct. Okay. Now it is. I just request Srimati Jayalalitha, Kerala University of Health Sciences, Thrissur. Srimati Jayalalitha. ഇല്ല സാറേ വന്നിട്ടില്ല. Okay. Now it is the turn of Srimati Lekha of Kerala Kalamandalam, Thrissur. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ്. ഞങ്ങളുടെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ഓക്കെ സർ. Okay. ഞങ്ങളുടെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് PhD വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പുറമേയുള്ള ഫോറിനേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് 2020 കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ടൈം ആയിരുന്നു. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് അവരുടെ വേണ്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് കൂടി ഇമെയിലിൽ കൂടി അയച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു 2 ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ളത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും ആവശ്യത്തിലധികം 3 പുസ്തകം 4 പുസ്തകം ഓരോ ഇയറുകാർക്ക് ഓരോ എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. 3 എണ്ണം 4 എണ്ണം 5 എണ്ണം 6 എണ്ണം വരെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു. പിന്നെ ജേണലുകൾ ഈ ജേണലുകളുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് അതൊക്കെ അവർ റെഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് 25% വെച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റാവുന്നത്ര നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ടൈം വന്നപ്പോൾ +2 കുട്ടികളും 10ാം ക്ലാസ്സുകാരും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. അവർക്ക് സ്കൂൾ ലൈബ്രറി വേറെ ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സും +2 ഒക്കെ വന്ന് ഡിഗ്രി കുട്ടികളും വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ വരാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തു. അവർ അധികം ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആയതുകൊണ്ട് അവര് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ലൈബ്രറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് കൊടുത്തു. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് കുട്ടികളെ കയറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ വന്ന് അവർക്ക് PhD-കാരൊക്കെ വന്ന് അവര് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റിസോഴ്സസ് അവർ കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ വന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവര് അസൈൻമെന്റിനും ഇതിനൊക്കെ സെമിനാറിനൊക്കെ കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്ത് ഫൈനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു. ഇഷ്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ലിമിറ്റും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വായനാ ദിനത്തിന്റെ അന്ന് അവരുടെ വായനാനുഭവവും അവരുടെ ഓൺലൈൻ വേദികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയും സംവാദമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നെ ഈ വെബിനാർ ഇത്രയുള്ളൂ സാർ. പിന്നെ എന്നെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിന് മിനി മാഡത്തിനോടും ബാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈബ്രറിയന്മാരോട് ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫിനോടൊക്കെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. Okay, thank you, Srimati Lekha. Lekha, doctorate ഒക്കെ എടുത്തല്ലോ അല്ലേ? അതെ സാർ. ജലജ മിസ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഗൈഡ്.
കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജലജ ടീച്ചർ. Yeah, I very well remember. പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രീമതി എന്ന കിടക്കുന്നേ. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Now, I was requesting Dr. Veerankutti, and now it is your turn. Okay, please proceed. Okay, sir. Yeah. എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2-3 ആഴ്ച മുമ്പ് ചാർജ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ വളരെ വൈകാതെ തന്നെ റിമോട്ട് ആക്സസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു വെബിനാർ, ഈ കോവിഡ് ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ആയതിനു ശേഷം ലിമിറ്റഡ് ആയ തോതിൽ കുട്ടികൾക്ക് സർവീസുകളൊക്കെ നോഡ്യൂൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അത്യാവശ്യം ബുക്കുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ ഉള്ളവരെ ലൈബ്രറിയിൽ വന്നാൽ സ്റ്റാഫ് എടുത്തിട്ട് ബുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തുടർന്നിരുന്നു. പ്ലാജാരിസം ചെക്കിങ് അതുപോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ഒരു മുടക്കവും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Okay, thank you, Dr. Veerankutti. Since you are already there, you know, you must be doing it pretty better, even though during that period you are not the in charge, but you are there. Okay. Okay, now Dr. Vijay Kumar is there. സാറ് 3 പേർക്ക് അസൗകര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയകുമാർ സാറും പ്രിയ മാഡവും ജയലത. Okay, ഇവര് 3 പേർക്ക് അസൗകര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. അപ്പൊ അവര് ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. Okay. So, Dr. Abdul Nasser, because he also represents a university. ഹലോ, Please, welcome. Okay, sir. Yeah. Good afternoon. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും സീനിയർ കൊളീഗ്സ്, സീനിയർ പ്രൊഫഷണൽ കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. IISTയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ചുപേര് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈബ്രറി പഴയ പോലെ തന്നെ കുറെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറെ പേര് പുറത്താണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ റിമോട്ട് ആക്സസ് വഴിയൊക്കെയാണ് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇ ബുക്സും ഇ ജേണൽസും ഉണ്ട്. IISTക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 6000-ഓളം ഇ ജേണൽസും ഒരു 350-ഓളം ഇ ബുക്സും ഉണ്ട്. നമ്മളിതെല്ലാം റിമോട്ട് ആക്സസ് സർവീസസ് വഴി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളെ ISRO DOS ലൈബ്രറീസിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് വഴി ഏത് DOS ലൈബ്രറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ISRO ലൈബ്രറിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഏത് റിസോഴ്സസും യൂസേഴ്സിന് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു നോഡൽ ഓഫീസ് എനിക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അത് കാരണം ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദെയർ IR റെപ്പോസിറ്ററി അടക്കമുള്ളത്. അപ്പൊ ഏത് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ജേർണൽസിന്റെയും ഈ ബുക്സിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അത്ര നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് വരാറില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് 2 ബാച്ച് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു, 2 സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം. അതില് ലൈബ്രറി ഓറിയന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ടേണിറ്റിനും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലാഗാരിസം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഏത് റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിലും, പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിലും, MTech തീസീസ് ആണെങ്കിലും, PhD തീസീസ് ആണെങ്കിലും ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പ്ലാഗാരിസം പ്ലാഗാരിസം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വന്നത് ഇതെല്ലാം ഇമെയിൽ വഴിയാണ് വരിക.
ഒരു അപ്പർ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് രണ്ടാമത് അയക്കും. നമുക്ക് ഒത്തിരി വർക്ക് ഈവൻ രാത്രി 2 മണിക്കും 3 മണിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ഇരുന്ന് ഇത് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഗൈഡ്സിന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനും അവരുടെ റിമാർക്സ് എഴുതാനും. അങ്ങനെ ഈ പ്ലാഗിയറിസം സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇതുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു സജഷൻ കൊടുത്തു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ശോധകങ്ങ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശോധകങ്ങ ഇപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു 3 PhD വന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിപ്പം 3 ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫും IT ടീമും എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ PhD തീസിസ് ആണെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഫാക്കൽറ്റിക്ക് അത് തന്നെ കറക്ഷൻ വരുത്താനും നമുക്ക് ശോധകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ശോധകങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാഗിയറിസം ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പേറ്റന്റ് പ്രയർ ആർട്ട് സെർച്ച് സർവീസ് ഉണ്ട്. അതായത് പേറ്റന്റിന് ആരെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസോ ഫാക്കൽറ്റിയോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രയർ ആർട്ട് നടത്തിയിരിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അതൊരു വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ്. നമുക്കൊരു നോർമൽ ടൈമിൽ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 റിക്വസ്റ്റ് കുറച്ച് മുമ്പ് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഏതുവരെ ആയി എന്ന് ചോദിച്ച് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ 2 എണ്ണം തീർന്നിട്ടുണ്ട്, 2 എണ്ണം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ PhD ക്ലാസ്സിനുള്ള റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരു പോർഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലൈബ്രറി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സിസ്റ്റം ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ ഗ്രാമർലി ടൂൾ ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡിസ്കഷനിൽ അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഒരു ഗ്രാമർലി ടൂൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈബ്രറി കമ്മിറ്റിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാമർലി ടൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ പാൻഡമിക് ടൈമിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്. പിന്നെ ലൈബ്രറിക്ക് നല്ലൊരു പോർട്ടലുണ്ട്. ആ പോർട്ടലിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഈ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ്സ് എല്ലാം ഓരോന്നിനും ലിങ്ക് വെച്ച്, അതായത് ഓരോ ജേർണലിനും ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ആ പോർട്ടൽ ഒന്നുകൂടെ എൻട്രി ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇതിൽ പോയിട്ടും സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ഫെഡറേറ്റഡ് സെർച്ച് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത്. ദ്രുബാൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ പാൻഡമിക്, അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് അല്ല, ഫസ്റ്റ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബുക്സ് ഓൺ കോൾ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതായത് ഫോൺ വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബുക്കുകൾ ഒപ്പാക്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലൈബ്രറിയിലോട്ട് മെയിലോ ഫോൺ വഴിയോ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന അവിടെയാണ്, ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് അല്ലാത്തൊരു ഡെസ്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കും യൂസേഴ്സിന്, എന്നിട്ട് അറിയിക്കും. യൂസേഴ്സ് വന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് എല്ലായിടത്തും പോലെ സാനിറ്റൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ബുക്സ് ഒരു 3 days ക്വാറന്റൈൻ വെക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് വെബിനാർസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്ലാഗിയറിസത്തെ കുറിച്ചും ഗ്രാമർലിയെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം 1-2-3 വെബിനാർസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഈ അക്കാദമിക് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തത് മോഡിൽ LMS ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാക്കൽറ്റീസ് അത് വേണമെന്നുള്ളതും കുറച്ച് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു, അവരത് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിലാക്കി. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു 3 പേരടങ്ങിയ ഒരു കമ്മിറ്റിനെ അതിന് നിയോഗിച്ച് ഞങ്ങളത് പഠിച്ച് ഒരു മൂഡിലിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സും എടുത്ത് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ മൂഡിലിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കാരണം ഒത്തിരി പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഇച്ചിരി റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർവർ വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ IT ടീം തന്നെ അത് മൂഡിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനുള്ള കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷന്റെ ഭാഗം ലൈബ്രറി ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മളോട് പറയും ഇന്ന ബുക്സിന്റെ ഇന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഏരിയ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെയുള്ളത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മൂഡിൽ ആളുകൾക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പാരലായിട്ട് IIST ലൈബ്രറിയാണ് IISTയുടെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് പ്രൈവറ്റ് ചാനൽ മുൻപേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മുമ്പേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ
ഫാക്കൽറ്റിയുടെ എല്ലാം വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചായി. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം പലപ്പോഴും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അന്നേരം പിന്നെ ഒരു സജഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം, ഫാക്കൽറ്റിക്ക് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ക്യാമ്പസിനകത്താണെങ്കിൽ ഐ ക്യാമ്പസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ക്യാമ്പസിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഓ ക്യാമ്പസ്, ഓഫ് ദി ക്യാമ്പസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫ് അവരുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഓരോ ക്ലാസ് ഫാക്കൽറ്റി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് ഫാക്കൽറ്റിക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും ഓട്ടോ അലേർട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി. ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അലേർട്ട് പോകും. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാംസിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഗ്രാൻഡ് സർവീസ് ഉണ്ട്. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് 3000 rupees പെർ സെമസ്റ്റർ അവർക്ക് അവരുടെ അക്കാദമിക് ബുക്സ് മേടിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് അത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. അവർ ബുക്ക് കൊണ്ടുവരും, നമ്മളത് പരിശോധിക്കും, അതിന്റെ ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കും, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പിന്നെ ഫിസിക്കലി ബുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ബുക്ക് ഗ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ബുക്സ് എല്ലാം മേടിക്കാം, ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കവർ പേജ് എല്ലാം എടുത്ത് അതിന്റെ ഇൻവോയ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് അവർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഫാക്കൽറ്റീസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ എത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്രോസസ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സിൽ പോയി പേയ്മെന്റ് വരെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബുക്ക് ഗ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ പല IIST ആസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒത്തിരി വെബിനാർസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, പല ഏരിയകളിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും ലൈബ്രറിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രിയായിരിക്കും, എന്നാലും നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 17 വെബിനാർസ് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് മാഗസിൻ ഒന്നും വായിക്കാൻ ഇപ്പൊ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിലൂടെ ക്യാമ്പസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ലൈബ്രറിയിൽ കയറി വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ബുക്ക് എടുക്കുകയും റിട്ടേൺ ചെയ്യാതെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിന്റ് മാഗസിന്റെ എല്ലാം കണ്ടന്റ് പേജസ് സ്കാൻ ചെയ്യും. ഈ കണ്ടന്റ് പേജസ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഈ വേർഷൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വിടും. അപ്പൊ ആളുകൾ ഈ കണ്ടന്റ് പേജസ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ എന്നുള്ള മോഡിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർട്ടിക്കിള് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വർക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു.
പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമെയിൽ അത് വെച്ച് നിറയും. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇമെയിൽ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജേർണൽ ടു യൂസ് സർവീസ് ഒന്നുകൂടെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 2 അക്നോളജ്മെന്റ് അതിന് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് M.Tech സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടി. പിന്നെ ഇപ്പോ ഇനി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് NPTEL ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഫാക്കൽറ്റിക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വലിയ കോഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെറിയൊരു ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പറ്റി. അപ്പൊ അതിനൊരു സൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റാനുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. Thank you, Dr. Mr. Abdul Nasser, for the elaborate presentation. And as I have already mentioned, I think everybody has presented. ഇനി ആരും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ? പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. Okay. In that case, we'll just pass on to. ഞാൻ നേരത്തെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, all of us are, all the librarians were keen on providing traditional services, of course, online. But ഇവിടെയുള്ള the most problem is, അതിൽ ഏറ്റവും അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഒന്ന് Abdul Aziz, Calicut University Library കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. Okay, they utilized this time for curation of the catalog. Curation of the catalog എന്ന് പറയാൻ കാരണം, I was very much worried. നമ്മുടെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറികളും കോഹയിലേക്കും മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ that is full of mistakes. എല്ലാം ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ലൈബ്രറി പ്രൊഫഷണൽസ് ചെയ്താൽ പോലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സും ഒരു പുസ്തകം ഒരു ഓഥർ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ you will get only a few. Other books may be there in a different spelling. ഇത്തരത്തിൽ so many problems were there. That is there in almost all universities. കാലിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ I am just reminded of a paper presented by Surendran Cherugodan. That is, his study was about the errors and how it deters or how it prevents information retrieval process എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്രീഷിയബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരെണ്ണമാണ്. പിന്നീട് അബ്ദുൽ നാസർ തുടങ്ങിയ ദാറ്റ് ദി ലൈബ്രറി ഈസ് ബിക്കമിംഗ് ദി സെൻട്രൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതിലെ മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. അതിൽ തന്നെ കോണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, അദ്ദേഹം കോണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ the development, but the librarian has got the responsibility to manage it. The library is becoming the central, assuming the central role. Atharathilulla innovative programs, a number of we have seen that most of the people, apart from the routines of transferring these things online, many other initiatives were taken. But what is missing, I have seen, is, as I have suggested in the very beginning, the mobile use. Because the penetration level of mobile is much higher, but in spite of the gaps in internet, I'm just reminded of an article which I read yesterday, a study conducted by I remember, if I remember correctly, his name is Santosh Kumar of Management Studies of CUSAT. കുസാറ്റിലെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലെ സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. ഹി കാരിഡ് ഔട്ട് എ സർവേ ഓഫ് ദി ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലൈക്ക്നെസ് ഓഫ് ദി ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഗ്രാജുവേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ്. And very few people, that means less than 50% people said they are satisfied with this. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഒരു പരിഹാരം ഈ ലേണിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, മോഡൽ പോലുള്ള ഈ ലേണിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, ITH സ്കൂളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ടെസ്റ്റ് TV ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പാസീവ് ലേണിംഗ്, ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ വെദർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ അറ്റൻഡീവ് or attending them even. But still, library has got the responsibility of making yourself available. അതിന് മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല
ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഇന്റർനെറ്റ് പെനിട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 50% ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഹൈ ടോക്ക് ദാറ്റ് വി മേക്ക്. ഇന്റർനെറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 50%. ഈ 50% ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് റിഡിൽഡ് വിത്ത് മെനി പ്രോബ്ലംസ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി പലപ്പോഴും പോകും. ആസ് ഫാർ ആസ് വില്ലേജസ് ആർ കൺസേൺഡ്, യു നോ, they may half of the time electricity may not be there. Then it adversely affects these things. Okay, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും കൂടിയാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ സർവീസസിനെ ഊന്നി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്പെൻഡ് 5 minutes ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ടൈം ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ 5 minutes if somebody wants to. Yes, please. ലളിത ടീച്ചർ ഞാൻ വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഓക്കെ, മ്യൂട്ടാണ്. ഹലോ, കേക്കാം. ഞാൻ രണ്ട് ആളുള്ള രണ്ട് തലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തില് ഈ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി വാരത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ PN പണിക്കരെ പറ്റി ഓർത്തുപോയി. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവിനും. അപ്പൊ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയട്ടെ. അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ വായനയെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക്, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. PN പണിക്കർ ഒരു അനുഭവം വിവരിച്ചു. അതായത് നമ്മുടെ 1945 അമ്പലപ്പുഴ സമ്മേളനം വരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി. അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അത് വേറെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഒരു സെക്രട്ടറിന്റെ, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കയ്യില്. പിന്നെ പത്രം വരുത്തണം, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റിസോഴ്സസിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഈ റിസോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു കൊച്ചു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ഒരു പത്രം വരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യും? മനോരമ പത്രം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മനുഷ്യനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എനിക്കൊരു മനോരമ പത്രം കിട്ടണം, കാശില്ല ചെലവാക്കാൻ. ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് 7 മൈൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് നീലമ്പേരുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കൊച്ചു ലൈബ്രറി, പേരിനേ ഉള്ളൂ, അവിടെ നിന്ന് 7 മൈൽ നടന്ന് കോട്ടയത്ത് മാമൻ മാപ്പിളയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊച്ചു മുണ്ടുകൊടുത്ത് ഞാൻ അകത്ത് കയറി ചെല്ലുന്നതെന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ, മാമൻ കൂടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മുറുക്കി തുപ്പാണ്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഒരു പയ്യക്കുന്നു, ഇതാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ മനോരമ പത്രത്തിന് വേണ്ടി വന്നത്, പൈസ ഇല്ലേ തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നോക്കി. അപ്പോഴത്തേക്കും സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഈ പയ്യൻ എന്തൊരു പയ്യാണ്, പത്രം നടത്തുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യാനാണോ? പക്ഷെ മാമൻ മാപ്പിള ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തു, പോയിട്ട് ഓഫീസിൽ കൊടുത്തോളൂ, പത്രം മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോളൂ. ഒരു നിധി കിട്ടിയതുപോലെ ആ മനുഷ്യൻ ആ പത്രവും കൊണ്ട് 7 മൈൽ തിരിച്ചോടുകയായിരുന്നു. അതൊരു വലിയ അനുഭവമാണ്. ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള, വായിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, വായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ വലിയ ആനന്ദമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ മാപ്പിള പറഞ്ഞു, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇനി തരുന്നതായിരിക്കും. അതായിരുന്നു ഒരു വായനയുടെ വലിയ തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം വേറെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ലൈബ്രറിയൻസ്, നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷൻ എത്രയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ഈ അക്കാദമിക് ലൈബ്രറികളിൽ, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പല ലൈബ്രറികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. പല നിലവാരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു പിക്ചർ എനിക്ക് കിട്ടി. ഇതിനിടയിൽ ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കടന്നുപോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റിസോഴ്സ് ക്രഞ്ചിനെ പറ്റിയും ഞാൻ ഓർത്തുപോയി. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ കാണാൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റിയും ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസിനും പറ്റി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷം ഏറെ മാറിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇച്ഛയുണ്ടാകണം, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി നല്ല അറിവുണ്ടാവണം.
പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തിയറിയിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ. പ്രാക്ടിക്കൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ലൈബ്രറി മുഴുവനും നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് സമാഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സ് എങ്ങനെ ഈ കാലത്ത് COVID-19 കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അകലെയിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സിനെ നമ്മുടെ വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി, അതിൽ എനിക്ക് കുറെ കൂടി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. വളരെ ഇപ്പൊ അവസാനം സംസാരിച്ച അബ്ദുൽ നാസറോ, അദ്ദേഹം IST ലൈബ്രറിയുടെ ഒരുപാട് അവർക്ക് റിസോഴ്സസിന് ക്രഞ്ചില്ല, അതെനിക്കറിയാം. അതേസമയം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷമങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം. വിജയകുമാർ അവസാനം പറഞ്ഞല്ലോ, വിജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞു, അതായത് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി, അത് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് വലിയ ഭാരിച്ച ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആദ്യം നല്ലൊരു മൊബൈലും അതിന്റെ സാധ്യതകളുടെ സർവ യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്, ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകളായ ലൈബ്രറിയൻസിന് ഒരു മടിയാണ്. ഈ വക സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരുക്കുന്നതിന്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ പല പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആവണം. നിങ്ങളുടെ സമയം, അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കില്ല. എന്താ വെച്ചാല് സ്ത്രീകളെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സമയമല്ല ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ വായന കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കതിരിൽ വളം വെച്ച് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ മറ്റു രംഗങ്ങളിൽ പറയേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ അക്കാദമിക് ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തലത്തില് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഈ റിസോഴ്സ് മുഴുവൻ, ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഇതുപോലെ ഫ്രാൻസിസ് ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്ന് പോയി ഒരു ലെക്ചർ കൊടുത്തത് ഈ റിസോഴ്സസിനെ പറ്റിയാണ്. ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ പലതും എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമില്ല. എങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തു. പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പോയില്ല. ഞാൻ പുറത്ത് വിചാരിച്ചു പിള്ളേർ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കണ്ടത് നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, എത്രയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി. വിജയകുമാർ സാർ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച് എപ്പോഴും ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ അസീസ് അതോറിറ്റി ഫയലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവം അറിയണം എന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. മലയാളത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മള്. അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്റെ അപ്രീസിയേഷൻ. ഇനിയും ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കാനുണ്ട് റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്രേസ് ആവട്ടെ, നമ്മളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷന്റെ അഭിമാനങ്ങളാകട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. Okay, thank you, teacher. As always, you have blessed us all. Okay, now anybody else? Mr. Abdul Razak, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. Anything to share with us? Nothing, Dr. Vijaykumar. He's going well. I am happy to see everything. Okay. Very good, going well. Lalitha Lane, doctor, everybody, Mili is there. Doctor, thank you very much. Doctor, my friend, Dr. Francis is there. Everybody is there. Yeah. Okay. Thank you. I appreciate your interest in such professional programs. In almost all programs, I see your name. Thank you. Okay. Now, anybody wants to supplement or compliment? It is the time for that, but you have to be very brief. Okay, Dr. Francis, anything else to add? എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ്, കതിരിൽ വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം. ആ കതിരിൽ വളം വെക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാകണം. അതില് നമ്മുടെ എത്രയോ കുറവ് അധ്യാപകരാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ വരുന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. ഫിസിക്കലി ഒന്നുമല്ല, ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന അധ്യാപകരും കുറവ് തന്നെ. ഈ അധ്യാപകരാണ് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ തിയറി പഠിപ്പിച്ച ഗതികേട് ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടായി. ഞാൻ ലൈബ്രറി സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഇല്ലാതെ DRDOയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു തരിക ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതൊരു ഭാഗ്യമായി കിട്ടി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈബ്രറിമാരും ഉള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടായാലും വരും, അതല്ല സ്കൂളുകളിൽ ലൈബ്രറി വേണം, ലൈബ്രറിയൻ വേണം. ഇന്ന് എന്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി CBSE സ്കൂളില് അവിടെ പൈസ കൊടുക്കാത്ത കാരണം വലിയ സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യം വന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നതാണ്. പറയാണ് ഒരു CBSE സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 9 പീരീഡ് സ്പെയർ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കേണ്ട ഗതികേട്.
എന്തിനാ പിന്നെ ലൈബ്രറിയനെ വെക്കുന്നത്? ഇവരാണ് അധ്യാപകർ. അതായത് സ്കൂളിലത്തെ അധ്യാപകർക്ക് ലൈബ്രറി എന്താണെന്ന് ഒട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത അധ്യാപകരാണ് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പലും ഒക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ CBSE പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ലൈബ്രറിനെ വെച്ചു. പണി എന്താണ്? നിങ്ങൾ TTC ഉണ്ടോ, BEd ഉണ്ടോ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും മോശമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ അതിരിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. 15,000 കുട്ടികൾ സ്കൂളുകൾ നമുക്കുണ്ട്. 1 തൊട്ട് LKG തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം. 11ഉം 12ഉം അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ തീരുള്ളൂ സാഹിത്യകാരന്മാരും. ഞാൻ എവിടെ അവസരം കിട്ടിയാലും ഞാൻ 3-4 കൊല്ലം ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ, ഇപ്പൊ നീലമ്പേരൂരിൽ നിന്ന് 7 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ എരുമപ്പെട്ടി സ്കൂളിൽ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എരുമപ്പെട്ടി സ്കൂളിൽ 3 വർഷം കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ കിട്ടിയത്. ആ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്. പൈസയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ CBSE സ്കൂളുകളിലേക്കും ICSE സ്കൂളുകളിലേക്കും പോകുന്നു. പൈസ ഇല്ല IASകാർക്ക് അവരുടെ സെൻട്രൽ സ്കൂളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സാധാരണ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല. ഇത് തിരിച്ചറിയിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കതിരിൽ വളർന്നു വെച്ച ഒറ്റ അധ്യാപകർ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഇന്നലെ ഒരു അധ്യാപകൻ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫസറാണ്. ഇന്നലെ കാലത്ത് 9 മണിക്ക് 10:30 വരെ എന്റെ അടുത്ത് ഓരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. ഞാൻ മാത്രമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയില് 2 മാസമായിട്ടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്റ്റർ വെച്ചു ടീച്ചർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് LKGയിൽ നിന്ന് ലൈബ്രറി തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള എഫർട്ട് എന്ത് തരത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് എല്ലാ സംഘടനകളും KLAയും ALAയും കെൽപ്രോയും സാഹിത്യകാരന്മാരും ലളിത ടീച്ചറൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ സാഹിത്യകാരന്മാരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റുകളെ, ഇപ്പൊ സ്കൂളിലത്തെ മാനേജ്മെന്റുകള് മെത്രാന്മാരും SNDPക്കാരും NSSകാരും ശക്തിയോടുകൂടി വാദിച്ചാൽ നടക്കും. അപ്പൊ എന്ത് എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ കൂട്ടത്തിലെ ആരും അതിനോട് വിയോജിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ ഈ ഓഗസ്റ്റ് 31-ാം തീയതി ഞാൻ 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും എന്റെ യാത്ര പറയും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതായത് ടീച്ചർമാർക്കുള്ള അതേ അവകാശങ്ങൾ, ടീച്ചർ തന്നെയാണ് ലൈബ്രറിയൻ എന്ന് തൊട്ട് എന്നും വാദിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 60 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ 2 മാസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ, മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും 2 മാസം കൂടി ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും. എന്തായാലും ഇതൊരു ടീച്ചർ ഇക്വലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടം തന്നെയാണ്. ആ ടീച്ചറായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ലൈബ്രറിയനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ലൈബ്രറിയനെ റിസർച്ചിലായിട്ട് ഇതാൽ ശരിയാവില്ല, ലൈബ്രറിയന് PhDക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അത് തെമ്മാടിത്തരാവുന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും ശരിയല്ലാത്ത വാദഗതികളാണ് ഇതൊക്കെ. അതും കൂടെ ഞാൻ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ ഞാൻ സർവീസിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മിസ്സസ് ഉഷാദേവി, യു വാണ്ടഡ് ടു സേ സംതിങ്? എനിക്ക് അങ്ങനെ വേറെ അഡീഷൻ ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല. എന്നാൽ ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ ആദ്യം ഉഷാദേവി ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രറിയനായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്താണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയുള്ള വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയൻസ്, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽസിന് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ പോലും ഇത്ര അനന്ത സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു വെബിനാർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഈ അനന്ത സാധ്യതകൾ വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പല പ്രൊഫഷണൽസും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അതിൽ വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു. പിന്നെ ടീച്ചറിനെ, ലളിത ടീച്ചറിനെ ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം കണ്ടു. ഇങ്ങനൊരു ഇതില് സംരംഭം, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എനിക്ക് അബ്ദുൽ നാസറിനോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അബ്ദുൽ നാസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ IT എംപവർമെന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വലിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ്. IT ഇന്റർഫേസുകൾ, അവർക്ക് IT ഡിവിഷൻ സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്
മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എനിക്ക് അബ്ദുൽ നാസറിനോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മറ്റു ലൈബ്രറികൾക്കും കൂടി ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നന്നായി. നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. Okay, thank you. Abdul Nasser will definitely consider it seriously. But ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ISROയുടെ ചില കടുംപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്രത്തോളം ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഐ ആം സ്കെപ്റ്റിക്കൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചില ഡയറക്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ know how he will be ready to, because I have seen him very enthusiastic about sharing his know how with others. Yes. So let us hope so. Okay, anybody else? Okay, in that case we will wind up. Dr. Mini Devi is anxiously waiting because 2 മണിക്കൂറിൽ അപ്പുറം പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. And now I have exceeded the limit. Now over to Dr. Mini Devi. Okay, sir. One thing I want to compliment, sir. നമ്മൾ ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഫ്രാൻസിസ് സാർ പറഞ്ഞ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ നിന്നും കുറെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറികളും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പാൻഡമിക് പീരീഡില് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ ഏത് വർക്കും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ ഈ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാവരുടെയും ഡിസ്കഷനിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്, നമ്മൾ DLISക്ക് നമ്മളൊരു റീപാക്കേജിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ റീപാക്കേജ് ചെയ്ത് അത് വേണ്ടുന്ന ആളുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ജോലി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ആ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈബ്രറി പ്രൊഫഷണൽസിനെ സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഇത് തരാന് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രയോജനം ചെയ്യും. വരുന്ന സമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഡിസ്കഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഫ്രാൻസിസ് സാറിന്റെ നല്ലൊരു റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ രംഗത്ത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ നമ്മുടെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി സുധി വിജയനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good afternoon, everybody. It was a very informative and valuable section. Those who attended the section can enrich their knowledge of how the experts in the various university libraries handle the reading problems, getting resources, especially in the COVID-19 pandemic situation. First, I would like to extend my sincere gratitude on behalf of the Department of Library and Information Science to today's program coordinator and the former head of the department, Dr. K.P. Vijaykumar sir, for the valuable information he shared with us and the time he spends for us in his busy schedule. And next, I extend my gratitude to the university librarians, Dr. Asha Madam, Kerala University Library, K.P. Sadashivan sir, Digital University Library, Dr. Mini Madam, MG University Library, Dr. Kunju Muhammad sir, Kufos, Dr. Jija Madam, Nukhals, Dr. Veeranguti sir from TUSAT, Dr. Francis sir from Kerala Agriculture University, Dr. Abdul Aziz sir from CH Muhammad Goya Library, University of Calicut, Dr. Mohanlal sir from Kerala Veterinary and Animal Science University, Wayanad, then Dr. Sendil Kumar sir from Central University of Kerala, Dr. Abdul Nasser sir from IIST, Dr. Lekha Madam from Kerala Kalamandalam, Dr. Priya Madam from Kannur University, Dr. A. Vijaykumar sir from Sanskrit University, and Srimati Jayalada from Health University. On behalf of the Department of Library and Information Science, University of Kerala, I record our deep sense of appreciation and gratitude to them, the valuable information they shared from their experience with us and the valuable time they spent for us. I would also like to thank Dr. Mini Madam, head of the department, for arranging the webinar. And finally, I also extend my gratitude to the great personalities like Lilitha Madam, former head, Dr. Humayun Kabir sir, former head, Department of Library Science,
Dr. Gobikutan sir, former head department of library science, Srimati Usha Devi madam, former DL, Kerala University Deputy Librarian, Kerala University Library, Dr. Abdul Razak sir, former librarian, Kerala Agriculture University, and also my colleagues and friend, Dr. Pragashan, Sri Abdullah, Srimati Anju, Srimati Amrita, Dr. Mehabub, Dr. Arun Kumar, Sri Renjit VR, Dr. Shivanguti, who spent their valuable time with us. And a special thanks to Dr. Joseph I. Thomas, that PDF, the Department of Library and Information for Science, for a live recording in this program. I also thank all the participants who assembled here for making this event a success. Expect your presence and support in our future webinars conducted by our department. Thank you. Have a great day to all. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Francis, sir. Thank you. Francis, sir. Thank you. Francis. Okay, advanced retirement life. Advanced retirement life. Still 2 months are there. അപ്പൊ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയപ്പോ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. സാറെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന സാറേ? ഞാൻ ആരാണ് മിനി? ഞാൻ മിനിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ടീച്ചർ ലീവ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you all. Thank you all.